प्राण मीत परमात्मा पुरखोत्तम पूरा। पोखन हारा पातशाह है व्रत पालन ऊरा। पतत उदारन प्राण पत सद सदा हजूरा। वह प्रगटियो पुरख भगवंत रूप। गुर गोबिंद सूरा। आनंद बिनोदी जीय जप सच सच्ची वेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति। होवती कुचीलता गति बन कुरान की। पाप ही प्रपक जाति धर्मत सक जाते। बारण गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंगा दूर होते। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त न होती जब करना निदान की। नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह। इज़दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुर गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुर गोबिंद सिंह। जुमल फैज नूर गुर गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुर गोबिंद सिंह। शाही शहनशाह गुर गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी। बरन सकै महिमा जो तिहारी।
ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਚਵਰ ਸ਼ਾਦਰ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 42 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ,
जो साडे वास्ते महान कौतुक कीते ने, जो कुर्बानियां कीतियां ने, उन्हां दी गिनती मिनती कोई नहीं कर सकता। एक विद्वान दा वचन आप जी नूं सरवण करवावां। अल्लाह यार खां जोगी एक वचन लिखते ने बड़ा सुंदर। वो वचन है, इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं है। करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। वो लिखते ने कि जे इंसाफ करे संसार, पक्षपात छड्ड करके उपर आवे, ਤਾਂ इस गल ते यकीन किया जा सकता है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कोई दुनिया 'च नहीं होया, ना कोई होया ते ना कोई होवेगा। वो कहंदे मैं अल्लाह दी सौं खा करके, गुरु नानक दी कसम खा के ये गल कहना हाँ कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जिन्नी भी वडियाई कर लीए वो थोड़ी ही थोड़ी है, कदे वडियाई नहीं मुकनी। जिवें आपां गुरबाणी दा वचन पढ़दे हाँ, बहुता कहीए बहुता होए। जिन्ना बहुता कहांगे उन्ना बहुता ही हुंदा जावेगा, भाव घटेगा नहीं। पर जिस अल्लाह यार खां जोगी ने ये गल लिखी, उन्होंने इसका मुल भी तारना पिया है। उसने सतगुरां दा जीवन शहादतां वाला बहुत विस्तार नाल लिखिया है। जिवें सतगुरां दे वड्डे लालां दी शहादत हुई, सो उसका नाम गंज शहीदां रखिया है। वो भी पुस्तक मिलती है, बड़ा भावपूरत वैरागमई साका चमकौर साहब लिखे है। फिर साका सरहंद का लिखिया है, शहीदान वफा उसका नाम रखिया है। वो भी बड़ा वैरागमई। पर गुरमुखो जदों ये दो साके लिखे, गुरु गोबिंद सिंह की सिफत लिखी, तो उस गुरमुख अल्लाह यार खां जोगी नूं इहदा बड़ा वड्डा मुल तारना पिया। इस्लाम दे लोकां ने उसनूं इस्लाम दे विचों छेक दिता सी, कढ दिता सी कि तू साडा कुछ नहीं लगदा, तू ये क्यों लिखिया। इस गल की माफ़ी मंग कि मैं जो कुछ लिखिया गलत लिखिया। अल्लाह यार खां जोगी कहन लगा, नहीं, मैं जो कुछ लिखिया सच्चाई लिखी है, तो सच्चाई की मैं कोई माफ़ी नहीं मंगांगा। इस्लाम ने उन्होंने अपने पंथ विचों, इस्लाम विचों कढ़ दिता है कि तैनूं मसीत विच वड़ नहीं दिता जाएगा, पाबंदी लगा दी है। पर अल्लाह यार खां जोगी दृढ़ रहा है, डोलिया नहीं। गुरु की भावना उस तरह रही है। आखिरकार वो समा आया जदों वो विद्वान बजुर्ग होया, मंजे ते पिया है। फिर इस्लाम के लोग इकट्ठे होकर के आए ते अल्लाह यार खां जोगी नूं कहन लगे, हुण भी मौका है, माफ़ी मंग लै, खुदा दे दरवाजे तेरे वास्ते खुल जाणगे, नहीं तां तेरे वास्ते दरवाजे बंद रहने ने।
ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ, ਓਨੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੋਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੋਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡਾ। ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਧਨ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨਾ ਲੱਥ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਵੱਡਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਣ ਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਲਿਖਿਆ।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੇ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੈ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਜਹੇ ਤਹੇ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਹੇ ਤਹੇ ਭਏ ਸਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜਨਿਓ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਦੋਹਰਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਚਲਤ, ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜਨਿਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕੁਰਾ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਉਪਰੰਤ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਧਰ ਸੁਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੇ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਥ ਜਨਮ ਕਥਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਅਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ, ਤੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਹੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 7, ਸਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ 7 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਚੋਲਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਚੋਲੇ ਚੜਾਏ ਸਨ। ਹੈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ 7 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 7 ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਸਤ 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 ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ 7 ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 7 ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ 7 ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। 7 ਚੋਟੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਨਾਮ ਕਹਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕੰਬਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਹਿ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿ ਤਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਾਜਨ। ਤਹਿ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਰਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੀ। ਰਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਤਹਿ ਤਿੱਥੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਰਾਧੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਰਾਧੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਕਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਤਾਤ ਮਾਤ, ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਲਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਮੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਲਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ?
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿਲੀਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਆਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿਲੀਆ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਤ ਕਰਦਾ? ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਤਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਤਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਥ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤ ਰਖੇ ਰਚੇ ਦੁਖਦਾਈ, ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ 8 ਸਾਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣੋ ਰਾਹੋ ਚਲਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਪੜਵਾਈ ਫਿਰਨ, ਸੁਆਹ ਹੀ ਮਲੀ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਚੌਪਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਜ ਚੌਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਠਾਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਠਾਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠਾਂਡ ਭਇਓ। ਠਾਂਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠਾਡ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਠਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਠੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠਾਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ। ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਨਾ, ਕਰ ਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠਾਡ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੰਥ ਚੱਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਪੰਥ ਤਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਾਬਜ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਦਰ ਕੀਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੀਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਣੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੌਣ, ਹਵਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਰਗਿਆਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਸੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਵਾ ਗਾ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਪਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦੇ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ, ਤੇ ਕਰਹੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਕਿਲਵਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੀ ਗੰਗਾ, ਕੀ ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸਤੀ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਕਰਹੇ ਉਦਮ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ। ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ, ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜ ਗਵਾਈ। ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਰਥ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਆਰਾਧਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਘਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਤਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੀਰਥ ਅਰਾਧੇ ਸਨ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
पर मैं उस बचन नूं बड़े चिर तो उड़ीकदी पई है भी कदों वो बचन पूरा होवेगा। मेरी नूंह गुजरी बड़ी भागां वाली है ते बड़ी सिदक वाली है। लाल जी 33 साल तो भी उपर हो गया तुहाडे विआह होए नूं, 33 साल तो उपर दा समा, 34 साल के करीब ही, 33 साल तो भी उपर दा समा हो गया है, पर कदे भी मेरी नूंह ने मंगिया नहीं गा कुछ भी कि मैनू कुछ चाहिए है। सिदक विच रही है, हुक्म विच रही है, रजा विच रही है, पर उसनूं वेख करके मेरा मन भर आउंदा है कि उन्हें नहीं मंगिया तो देना तो चाहिए ना। आख्या लाल जी हुण किरपा करो अपने घर भी पुत्र की दात बख्शो। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे माता जी हुण समा नेड़े आ गया, ये भी तुहाडी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये भी वचन हुण पूरा होवेगा। पर एक कर्म करना पैना है कि इत्थे हुण तुसीं श्री अखंड पाठ साहिब करवाओ। इतिहासकार लिखते ने कि पहला अखंड पाठ उत्थे होया जो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने करवाया है। ते पाठी लगे सन भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी आदि सारे ब्रह्म ज्ञानी सन। जिस सरूप तो पाठ किया गया वो सरूप अज भी उत्थे हैगा, भी कल नूं आखे भी कितों पाठ किया सी, वो सरूप भी उत्थे हैगा। अज जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप तो पाठ किया गया वो सरूप भी उत्थे गुरुद्वारा बड़ी संगत विच मौजूद है। पुरातन सरूप उन्होंने सांभ के रखिया अजे तक उन्होंने। आ जिहड़े कई कह दिंदे ना भी गुरमत विच तां अखंड पाठ हैगा ही नहीं, गुरु साहब दे वेले तां होया ही नहीं। हुण ये गुरु साहब दे वेले ही होया ना, इतिहास विच लिखिया, क्योंकि मैं तो उही तुहानूं गुरमुखों सुनाउणा जो कुछ लिखिया है, पढ़ के सुनाउणा ना, इतिहास विच लिखिया है। तो ये जिहड़ा वचन तुहानूं सुनाया है ये केवल लिखत भी नहीं, एक कौम के महान योधिया ने भी सुनाया। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने भी सुनाया है, संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने भी ये वचन सुनाया। सो गुरु प्यार वाले उत्थे श्री अखंड पाठ साहिब होया, उत्थे ही कलगीधर पातशाह फिर अगे लिखते ने कि माँ गुजरी दे पेट विच साडा प्रकाश होया। महाराज लिखते हैं, आप लिखते, मैं नहीं कह रहा। चलो मैं शब्द तुहानूं सुनावां। मुरबित पूर्व कीस पयाना भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बताए। जदों त्रिवेणी पहुंचे उत्थे पुन दान भी किया, क्योंकि गुरु है दाता ते दाते ने दान ही करना, उन्हें मंगना थोड़ा किसी तो। दानी दा कर्म दान करना। तही प्रकाश हमारा भयो। अगला वचन है तही तिथे। तही दा अर्थ तिथे हुंदा है भी उत्थे त्रिवेणी की धरती ते इलाहाबाद साडा प्रकाश होया है। मां दे पेट विच प्रकाश उत्थे होया है, पर पटना शहर विखै भाव लयो जन्म नहीं उत्थे होया। मां दे पेट विच प्रकाश होया है, पर साडा जन्म जिहड़ा है वो पटने शहर विच होया। पटना शहर विखै भव लयो, भव दा अर्थ है जन्म। पटना साहिब की धरती ते साडा जन्म होया है। ते पटना साहिब की धरती ते जदों कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश होया, उदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ढाके गए सन। ढाके ते राजा राम सिंह की सहायता करने वास्ते पातशाह गए ने। ते कला राजे राम सिंह की सहायता वास्ते नहीं गए, उत्थे एक बुलाकी दाह नां दा सिख रहिंदा सी, मसंद सी गुरु घर दा।
ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰਨਪਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਬਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਓਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਰਨਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਵਟਾਈ ਤੇ ਪੱਗ ਵਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਸੀ। 23 ਪੋਹ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ 23 ਪੋਹ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ, ਤੇ ਵਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲਓ, ਅੱਜ 25 ਹੋ ਗਈ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਰਨਪਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ।
ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਤਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਧਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਇਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਮਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ। ਪਰ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਐਸੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ।
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜਿਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਰਾਤਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਪੀਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੀਰ ਉਹ 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਕੁੱਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਰਿੜ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।